नमस्कार साहित्य अवलोकन को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। आज मु आपण मानक पई कथाशिल्पी मनोज दासंकर सुना मेडल गल्पटी को पढ़ी। आपण मानकु भल लगिले परवर्ती सीरीज रो समस्त गल्प गुडी को देखंतु एवं कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। आपण क्यों साहित्यिकर क्यों सृष्टि संपर्क रे सुनिया को चाहउचंती मते कमेंट बॉक्स रे जणांतु। आज पढ़िबा सुना मेडल। पश्चिम रे मेघमाने दिशुथिले उद्धत। थरे थरे उज्ज्वल कमला रंगर सूर्यालोक मेघमानंकु ठकी देई बाहरी पलाई आसी कृष्णचंद्रंक मुह उपरे ओजाड़ी होई पड़ुथिले। मुखमंडल रे वार्धक्यर समस्त कला पहाड़ीय उत्पात सत्वे से दिशुथिले सुंदर। तेबे सूर्य प्रकटित हेबा और लुचिजिबा सह प्राय ताल रखी से पुलकित और विमर्श बोध करथिले। एकथा अवश्य जय जगन्नाथ यात्रा पार्टीर अन्य सभ्य माने बुझिबार संभावना नथिला। नौका अपेक्षाकृत धीर गति रे अग्रसर हेउथिला। यात्रा दलर साज सरंजाम कम नुहे। नौकार ओजन अनुभव करथिले दुई आहुलादार। बाबू काहे केते जुग तले तमे आम गाँ रे चौधुरी अगणारे अभिनय करुथिल? माझी हठात उच्छ्वसित कंठरे कहिला। हाँ 40 वर्ष तले। मो बयस सेतेबेले 10-12। हेले एबे भी मो आखि आगरे तमर से रूप भासुची। रामचंद्र होइथिल। आहा अपूर्व दिशुथिल। माझी पुणी उच्चसित शुभिला। कृष्णचंद्र मृदु भावरे थरे हसिले। से अनाइथिले सुआड़े भासी जाउथिला खंडिए बासी मल्लिहार। शीतल पवन रे माझीर से मंतव्य बड़ सुखकर लगिथिला। जे कौनसी अभिनंदन पाइबा मात्रे कृष्णचंद्र परलोकगत गुरु को स्मरण करी तांको उद्देश्य रे जोड़ हस्त कपाल रे छुआई थांती। ताहा ही कले। एकदा खंडमंडल रे अद्वितीय ओस्ताद गुरु ही लेखिथिले से नाटक जनक नंदिनी। सेतेबेले गुरुको उदार बिना चापुड़ा ही थिला कला शिक्षार सहज मार्ग। सेतेबेले गुरुको उदार विधा चापुड़ा ही थिला कला शिक्षार सहज मार्ग। दीर्घकाल आखड़ा परे जो राति रे प्रथमे जनक नंदिनी परिवेशित हैला चौधुरींक अगणारे से राति सजीव रहिछि कृष्णचंद्रंक स्मृति रे। सीतांक पाताल प्रवेश बेले से जेतेबेले जुग्म बाहु प्रसार करी आर्तनाद करिथिले, मते परित्याग करी चली जाओ नाही जनक नंदिनी, जनक नंदिनी। सेतेबेले सहस्र नयनरु बही आसीथिला अश्रु। नाटक समाप्त हुअन्ते तत्कालीन जमीदार पुओ तांकरी बयसर तरुण नंदन चौधुरी तांको कहिथिले, बुझिलु कृष्ण तू सुना मेडल पाइबा उचित। सिहरी उठिथिले कृष्णचंद्र। सुना मेडलर प्रतिश्रुति निर्मल आकाशरे एक उज्ज्वल नक्षत्रर द्युति भଳି तांको मन को झलसाई देइथिला। से तेणिकी मन प्राण ढाली अभिनय करथिले एवं गुरुंक निर्भुल मानदंड रे उत्तीर्ण होइथिले। तांको सुयोग्य हस्तरे यात्रा दलर भार अर्पण करी गुरु प्राण त्याग कले। दलर संगठन रे मनोनिवेश करी कृष्णचंद्र क्रमे अभिनय ओहरी जावाकू बाध्य हेले। केबे केमिति गोटाए गोटाए छोट अथच तात्पर्यपूर्ण भूमिका रे अवतीर्ण होई से प्रचुर बाहापा पाउथिले। किंतु पदकमान मिलुथिला मुख्यतः नायक और मुख्य भूमिकार अभिनेता मानंकू। तेबे से सब अवश्य थिला रौप्य पदक। पूर्ववर्ती अर्ध शताब्दी मध्य थरे मात्र तांको गुरु सोना मेडल पाइथिले बोली जनश्रुति कहे। अन्य मुलकर राजा उपाधिधारी जनैक जमीदारंक ठारू कृष्णचंद्र से वस्तु देखि नाहांती। किंतु जनश्रुति को जनप्रिय करिया दिगरे से जणे विश्वस्त शिष्य हिसाब रे तांकर अवदान से देइछंती। बाबू रुद्र चौधरी बंची थिले आज केड़े खुशी होई थांते। माझी मंतव्य देला। हाँ नाटक संगीत प्रति तांकर बहुत अनुराग थिला। से काल रे अन्य आंभ मानंकु पोषिबा दिगरे से कम खर्च करचंती। कृष्णचंद्र कहिले, आम नंदन चौधरींकर जे अनुराग नाही ता नुहे, हेले ताकत नाही। ताकत काहे? माझीर स्वर रे थिला सहानुभूति और भंगी रे वेदना। कृष्णचंद्र समर्थन सूचक भाव रे हाथ हलैले। जमीदारी चलीगला। नंदन चौधरी क्रमे दुआलिया होईगले। चेहरा बापा भली
ନିଶହଳକ ବାପା ଭଳି, ଢଙ୍ଗ ଢାଙ୍ଗ ବି ସେମିତି। ଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ରୁଦ୍ର ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନନ୍ଦନ ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କ ଅସହାୟ ପ୍ରେତଟି ଭଳି ଦୋହଲୁଥାନ୍ତି। ପ୍ରେତର ବକ୍ତବ୍ୟ ଥାଏ, ଭାଷା ନଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ତ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ବି ନାହାନ୍ତି। ମାଝି ସାମାନ୍ୟ ମଙ୍ଗ ମୋଡ଼ିବା ଅବସରରେ କହିଲା। ନୌକା କୂଳକୁ ଭିଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ତଳେ ବାଳକ ତଥା କଳାରୂଢ଼ ଅଜ୍ଞାନ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ 20 ସରିକି ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଅଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଝଙ୍କା ବରଗଛ ଗହନରୁ 3-4 ଗୋଟି ମାଙ୍କଡ଼ ଜୁଳୁ ଜୁଳୁ କରି ଅନାଇଥିଲେ। ଚିହ୍ନା ମୁହଁମାନଙ୍କରେ ହସ ଚହଲୁଥିଲା। ଆସ ଆସ କୃଷ୍ଣବାବୁ, ସକାଳେ ମେଘର ଆଡ଼ମ୍ବର ଦେଖି ଆମେ ତ ଭଡ଼କି ଯାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମା କାଳିକାଙ୍କ କୃପା ଅଛି। ପଶ୍ଚିମରୁ ଏଇ ଖଣ୍ଡିକ ମିଳେଇ ଗଲେ ଗଲା, କହିଲେ ବୟୋବୃଦ୍ଧ ମଣିଦାସ, ଅତୀତରେ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଗୁମାସ୍ତା। ତାଙ୍କ ପେଟର ଆକାରରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ସୁପୁତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ଆଗାମୀ 3 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବି ପେଟର ସେହିପରି ଆଭିଜାତ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ। ଆହୁରି କେତେଜଣ ବଧେଇ ଜଣାଇଲେ ଉଷୁମ ଭାଷାରେ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଛାତି ଭିତରଯାକ ହଠାତ୍ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ମାଝିର ସେଇ ଶେଷ ବକ୍ତବ୍ୟ। ନନ୍ଦନ ଚୌଧୁରୀ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ନାହାନ୍ତି। ମାସକ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ଚୌଧୁରୀ ପେଚାଟିଏ ଭଳି ଗୁମ୍ ହୋଇ ବସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁନା ମେଡେଲର ଅଦମ୍ୟ ନିଶାରେ ମତ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଅଫିମ ଜନିତ ନିଶା ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ। ବହୁଦିନର ସୁନା ମୁଦିଟିଏ ସହ ସଞ୍ଚିତ 300 ଟଙ୍କା ଯୋଗ କରି ବି ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା। ବଣିଆକୁ ଏବେ ବି 50 ଟଙ୍କା ଦେବାର ଅଛି। ତେବେ ମେଡେଲର ଗଠନ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିଲା, ଦିଶୁଥିଲା ବେଶ୍ ବଡ଼। ମେଡେଲର ସେ ଉତ୍ତମ ଆକାର ପ୍ରକାର ଅବଶ୍ୟ ଉପୁରି ସନ୍ତୋଷ। ନନ୍ଦନ ଚୌଧୁରୀ ଥରେ ଜନସମକ୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ସୁନା ମେଡେଲ ଦେବେ। ଏହା ହିଁ ହେବ ତାଙ୍କ କଳାକାର ଜୀବନର ମହାନ ପରିଣତି। ରୁଦ୍ର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଦାୟାଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଉ କାହା ହାତରୁ ସୁନା ମେଡେଲ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମାନିବ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାରି ଆଗରେ ନିଃସଙ୍କୋଚ ହେବା ବି ସହଜ ନୁହେଁ। ହଜୁର, ସେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳର କଥା। ଆପଣ ମୋତେ ଥରେ ସୁନା ମେଡେଲ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେଦିନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସଙ୍କୋଚ ଛାଡ଼ି ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଦେଲେ। ଦେବି ଦେବି, ତୋତେ ଦେବି ନାହିଁ ତ କାହାକୁ ଦେବି? ଔଦାର୍ଯ୍ୟ ଉଛୁଳାଇ କହିଥିଲେ ଚୌଧୁରୀ। ମୋ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ଏବେ ବି ଯେଉଁ 10,000 ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କଠି ବାକି ଅଛି ସେତକ ମିଳିଯାଉ। ତାପରେ ସେ ସମଗ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ଚାବୁକ ମାରି ମାରି ତା ପାଇଜାମା ଫଟେଇ ଦେବାର ଔଚିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇସାରି ଗୋଟାଏ କୋଣକୁ ଢଳି ପଡ଼ିବାର ଉପକ୍ରମ କରିଥିଲେ। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି କହିଥିଲେ, ହଜୁର, ଆପଣଙ୍କ ପୁଣ୍ୟପ୍ରାଣ ପିତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ହିଁ ଏ ଗୋଟିକ ଗଢ଼ାଇ ପାରିଛି। ନ ହେଲେ ମୁଁ କିଏ, ଇଏ କିଏ? ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବୋଲି ଧରନ୍ତୁ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ହଜୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ ହିଁ ଅଭିନୟ ହେବ। ସେହି ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱହସ୍ତରୁ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଧନ୍ୟ ହେବି, ପବିତ୍ର ହେବି। ଚୌଧୁରୀ ମେଡେଲଟି ବହୁ ସମୟ ଯାଏ ଏପଟ ସେପଟ କଲେ। ସେ ଦିଶୁଥିଲେ ପୁଲକିତ। ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ସେ ପୁଲକ ସେଦିନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶିଶୁସୁଲଭ ସରଳତା ବୋଲି ହିଁ ମନେ ହୋଇଥିଲା। ଜୀବନର ମହାର୍ଘତମ ସ୍ୱପ୍ନ ଚରିତାର୍ଥ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ସେ ଉଲ୍ଲସି ଉଠିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ତାହାର 3 ମାସ ମାତ୍ର ତଳେ ନିଜ ପିଣ୍ଡାରେ ମୋହମୁକ୍ତିଜନିତ ଘଟଣାଟି ଘଟିନଥିଲେ ହୁଏତ ସେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥାନ୍ତେ। ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାତ୍ରାଦଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାବଳୀର ଧକ୍କାରେ ଶିଷ୍ୟ ସହକର୍ମୀମାନେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଛିଟ୍କି ପଡ଼ିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବି ସହରର ଗୋଟିଏ ଲବ୍ଧପ୍ରତିଷ୍ଠ ଥିଏଟର ପାର୍ଟିରେ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜଣେ ସହକାରୀ ରୂପେ କାଳ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କେତେବେଳେ ହାରମୋନିୟମ ବଜାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ତ କେତେବେଳେ ଡୁବି ତବଲା। ନୃତ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେକଅପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ସେ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଚୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିନଥିଲେ ବା ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଯେଉଁ ଧରଣର ନାଟକମାନ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଉପଯୋଗୀ ଭୂମିକା ପ୍ରାୟ ନଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦ ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଜନଶୀଳ କଳାକାର ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲା। ସେ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ହୃଦୟରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଥିଲା ନିଜ ଯାତ୍ରାଦଳ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବାର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ। ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରି ସେ ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ଆବାଲ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଥିବା ଆଖପାଖର ତରୁଣ
ଅଭିନେତାମାନେ। ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ଜନକନନ୍ଦିନୀ ଦେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ଘୋଷଣା କରନ୍ତେ ତାହା ସାଦରେ ସମର୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଭୂମିକା ବଣ୍ଟନର ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ ପାତ୍ରପାତ୍ରୀ ତାଲିକାର ପ୍ରଥମରେ ନାମ ରାମ ପଢ଼ିସାରି ମୁଣ୍ଡ ତୋଳି ଅଳ୍ପ ତୋଳି ସମବେତ ଶିଳ୍ପୀମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଥିଲେ। ଆଶା କରିଥିଲେ ଏକ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ରାମ ଆଉ କିଏ ହେବ ତମ ଛଡ଼ା? କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଜଣେ 20 ବର୍ଷର ତରୁଣ ଉପରେ। ସେ ଗୋଟାଏ ଯୋଡ଼ିଏ ସାମୟିକ ଯାତ୍ରାରେ ନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସୁନାମ ଅର୍ଜିଥାଏ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ରାମ ଭୂମିକା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ କେହି ପ୍ରସ୍ତାବ କଲେ ନାହିଁ? ଚମକର ହେତୁ ତାହା ନଥିଲା। ସେ ବହୁକାଳରୁ ବୟସର ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେଣି ବୋଲି ନିଜେ ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ। ତାହା ହିଁ ଥିଲା ତା'ର ହେତୁ। ସେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ହିଁ ସ୍ମୃତିରେ ସଜୀବ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ସୁନା ମେଡଲର ସ୍ୱପ୍ନ। ଗୋଟାଏ ପ୍ରବଳ ବତାସରେ ପ୍ରସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତ ପାଉଁଶ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତେ ଅନେକ ତଳେ ଧକ୍ ଧକ୍ କରୁଥିବା ଖଣ୍ଡିଏ ଜଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗାର ଭଳି। ଆଜି ସେ ନାୟକ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଦିନ ଆସିବ କୌଣସି ଭୂମିକା ପାଇଁ ବି ସେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁ ଯେପରି ବେତ ଖଟିଆ ଉପରେ ପଡ଼ି ରହି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦ୍ୱାରା ନବାଗତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଭିନୟ ଶିଖାଉଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରମେ ଅଙ୍ଗମାନେ ବି ଯଥାର୍ଥ ଭଙ୍ଗୀ ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ଅବସ୍ଥା ହେବ। ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବା ଭଳି ଦରଦୀ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଅଭାବ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ବେଳକୁ ସେଭଳି କେତେଜଣ ଜୁଟିବେ ତା'ର ନିଶ୍ଚୟତା ନଥିଲା। ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ସୁନା ମେଡଲର ଆକର୍ଷଣ ତାଙ୍କୁ କ୍ରମେ ଆୟତ୍ତ କରି ଆଣିଥିଲା। ସେ ଦଶରଥ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଅଭିନୟ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯେତିକି ସୁଯୋଗ ଥିଲା ସେ ତା'ର ଟିକିନିଖି ସଦୁପଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଓସ୍ତାଦ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ସ୍କୁଲ ଘର ଭିତରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ଟିକିଏ ପରେ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଓଳଗି ହେବାକୁ ଯିବେ। ମେଡେଲ କଥା ସ୍ମରଣ କରାଇଦେବେ ଅଫିମ କବଳିତ ଚୌଧୁରୀ ତାହା ହଜାଇ ଦେଇ ନଥିଲେ ରକ୍ଷା। ସେଭଳି ଆଶଙ୍କାକୁ ସେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉନଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ନଟବାବୁ ଆସନ୍ତୁ କହି ସେ ଉଠି ବସିଲେ। ଦୋକାନୀ ନଟବର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସତରଞ୍ଜି କଡ଼ରେ ବସିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମେଘ, ଦରଦାମ ଉପରେ ଦୁହେଁ ସର୍ବାଦୌ ଏକମତ ହେଲା ଭଳି ଚିନ୍ତାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପରେ କଣ୍ଠସ୍ୱର ନିମ୍ନ କରି ନଟବର କହିଲେ, ଚୌଧୁରୀ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ସୁନା ମେଡେଲ ଗଢ଼ାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏଇ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଛାତି ଧଡ଼ପଡ଼ ହେଲା। ସେ ଉତ୍କର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଅଭାବେ ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ। ମୋତେ ସେ ଗୋଟିକ ବଜାରରେ ଯାଇ ବିକ୍ରି କରି ଦେଇ ଆସିବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ଏଡ଼େ ସରାଗରେ ଯଦି ଗଢ଼ାଇଲେ ବିକିଦେବେ କାହିଁକି? ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ କଥାରେ ଖୁସି ହେଲେ କି ନାହିଁ ତନଖିବାର ଭାବ ନଥିଲା ନଟବରଙ୍କ ଚାହାଣୀରେ। ସେଇଠୁ ଆଉ କ'ଣ ଓସ୍ତାଦ ଆଜ୍ଞା ଅଫିମ ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଅନ୍ଧକାର। ଯେମିତି ଖିଆଲରେ ମେଡେଲ ତିଆରି କରାଇଥିଲେ ସେମିତି ଖିଆଲରେ ବିକି ଦେଇଥିବେ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ନାହିଁ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି କହିବାକୁ ହେବ। ନଟବର ଅବଶ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଗପସପ ହେବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅନର୍ଗଳ କଥା କହିଯାଉଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ ସେ ଦୁଇ ଥର ଅତି ଗରମ କରି ଚାହା ପିଇଲେ ଛାତି ଭିତରେ ଶୀତଳ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଭଙ୍ଗା କୋଠା ଆଡ଼େ ଚାଲିଲେ। ପରିତ୍ୟକ୍ତ କଚେରୀ ଆଗରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରାତପ ଟାଙ୍ଗି ସାରିଥିଲେ ଓ ତଳେ ଅତିକାୟ ସତରଞ୍ଜି ପାରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଏଡ଼ାଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ଗଳି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ବାରନ୍ଦା ଆଗରେ ପଥରୋଧ କରି ଯୋଡ଼ିଏ ଗାଈ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲେ। ସବୁକିଛି ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛୁକ କୁକୁରଟି ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଚୌକି ଉପରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲା। ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଶେଷ ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିଚାରକ ଯୁବାଟି ସାନ୍ଧ୍ୟ ସ୍ନାନ ପରେ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେହରୁ ଖସିଯାଇଥିବା ଖଣ୍ଡିଏ ଇଟା ସ୍ଥାନରେ ବିପଜ୍ଜନକ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା କୁନି ଦର୍ପଣଟିଏ ଗୁଞ୍ଜି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଉଥିଲା ଜନକନନ୍ଦିନୀର ଦର୍ଶକ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଚୌଧୁରୀ ନଥିଲେ। ବାବୁ ବଜାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ପରିଚାରକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଜଣାଇଲା, ତେବେ ଆସିଯିବେ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବୁଲି ପଡ଼ିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଚୌଧୁରୀ ଆସିବେ? ସୁନା ମେଡେଲ ବିକି ସେ ପ୍ରଚୁର ଅଫିମ କିଣିଥିବେ। ଟାଳାଏ ପକେଇ ତାପରେ ବସି ଯାଇଥିବେ କେଉଁଠାରେ ଗଛ ମୂଳରେ, ନହେଲେ ନଈ କୂଳରେ। ଗତିଶୀଳ ସମୟ ସହ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟି ଯାଇଥିବ। ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କଠୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବହାର ଆଶା କରି ସେ କେଡ଼େ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ଆହାର ପରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାଜ ହେବାରେ ମନ ଦେଲେ। ଗୁରୁ କହୁଥିଲେ
ନ ପଣ ଅପମାନ ପଣେ ମାନ, ରାଜି ଥିଲେ ନାଚ ଗାନ। ଅଭିନେତା ଜୀବନରେ ଏହା ହିଁ ନିୟମ। ସେ ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କଥା ମନେ ପକାଇ ହୃଦୟରେ ବଳ ସଞ୍ଜୀବିତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଥରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୁଲିଯିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ ହେଲା। ସେ ପ୍ରାଣ ଢାଳି ଅଭିନୟ କଲେ, ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଭିନୟର ଗୁଣ ତ୍ରୁଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ହର୍ଷଧ୍ୱନି ଅଶ୍ରୁପାତ ଭିତରେ ନାଟକ ଅଗ୍ରସର ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟରେ ହିଁ ଦଶରଥଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପୋଷାକ ଓ ବେଶ ସଜ୍ଜା ବାହାର କରିଦେଇ ଆସି ହାରମୋନିୟମ ଓ କ୍ଲୋରିନେଟ୍ ବାଦକଦ୍ୱୟଙ୍କ ମଝିରେ ବସି ରହିଥିଲେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ସକାଶେ ସେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କ ଆରମ୍ଭର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବିପୁଳ ଯନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତର ଝଙ୍କାର ବେଳେ ଶୁଭିଲା ଏକ ମୃଦୁ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପକ ଗୁଞ୍ଜରଣ। ସଙ୍ଗୀତର ଝଙ୍କାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଅନାଇଲେ। ରଙ୍ଗଭୂମି ମଝିରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ନନ୍ଦନ ଚୌଧୁରୀ। ସେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ରେଶମ ବସ୍ତ୍ର ସହ ଖଣ୍ଡିଏ ଜରିଦାର କୋଟ୍। ଓସ୍ତାଦ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର! ଚୌଧୁରୀ ଡାକ ଦେଲେ। ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ବତ୍ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଠିଆ ହେଲେ ଓ ରଙ୍ଗଭୂମି ଭିତରକୁ ପାଦ ପକାଇଲେ। ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀ, ମହାନ କଳାକାର ଓ ନାଟ୍ୟଗୁରୁ ଓସ୍ତାଦ କୁଳ ଶିରୋମଣି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଭିନୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଆମ୍ଭେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଦକରେ ଭୂଷିତ କଲୁ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅତି ଜୋରରେ ତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅତି ଧୀରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଚୌଧୁରୀ ଏତକ କହି ସୁନା ମେଡେଲ ଉଚ୍ଚ କରି ଧରିଲେ। ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ଡେଲାଇଟ୍ର ଝଲକରେ ତାହା ଥରେ ଦୁଇଥର ଚକମକ କରି ଉଠିଲା। କରତାଳି ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପମାନ ହେଲା ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ। ହଜୁର କହି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ନନ୍ଦନ ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଥିଲେ। କରତାଳି ଧ୍ୱନି ଅବ୍ୟାହତ ରହିଥିଲା। ଚୌଧୁରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଚୁପି ଚୁପି। କୋଟ୍ ଖଣ୍ଡିକ ମରାମତି କରାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି କୃଷ୍ଣ। ଛିଣ୍ଡା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ତ ଆଉ ସୁନା ମେଡେଲ ଦେଇ ହୁଏ ନା, କିନ୍ତୁ ଆସିପାରିଲି। ହଜୁର, ଆପଣ ବହୁତ ପାରିଲେ, ଏମିତି ମୁଁ କେବେ ପାରିନାହିଁ, ବଡ଼ ଆନ୍ତରିକ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ନନ୍ଦନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଥରଥର ହାତରୁ ମେଡେଲଟି ନେଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶକମଣ୍ଡଳୀକୁ ନୀରବ ହେବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ! ସେ କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମେଡେଲଟି ସେ ନନ୍ଦନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ କୋଟ୍ରେ ହିଁ ଯେମିତି ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି ଦର୍ଶକମଣ୍ଡଳୀ ଭିତର ଦେଇ କଚେରୀ ପିଣ୍ଡା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅହେତୁକୀ ଭାବରେ ଜନତା ପୁଣି ଥରେ କରତାଳି ଧ୍ୱନି ଦେଲା। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସେ ବିହ୍ୱଳ ମିଳନ ଅବା ନାଟକର ହିଁ ଅଂଶବିଶେଷ ଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇ ଅଭିନେତା ଅବା ଅପୂର୍ବ ସାଫଲ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସେହି ପୁଲକିତ କୋଳାହଳ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଏଡ଼ାଇ ଚୌଧୁରୀ ଖଣ୍ଡିଏ ଲଫାପା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପକେଟରେ ପୂରାଇ ଦେଲେ। ଏତେକ ମେଡେଲଟିର ଦାମ ମୁଁ ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲି, ତମଠୁ ମାଗଣା ମେଡେଲ ରଖିବି କେମିତି? ହଜୁର! କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ନିର୍ବାକ୍ ହେଲେ। ମୋ ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିବା ସୁନାତକ ବିକିଦେଲି। କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି ମୋ ସେବାରେ ତ୍ରୁଟି କରୁନାହିଁ, ଚୌଧୁରୀ ମଜାଳିଆ ଭାବରେ କହିଲେ। ଦୁହେଁ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ହେଲା ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୱନି। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କ। ଗଳ୍ପଟି ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗଳ୍ପଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।